کبھی گرم کبھی سرد، کبھی محبت کبھی نفرت۔ پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نواز کے تعلقات تو میاں بیوی کے رشتے جیسے بن گئے۔ اس وقت ان دونوں پارٹیوں کے درمیان میں ایک نیا دنگل شروع ہو گیا ہے۔ اب بظاہر یہ دنگل اس بارے میں ہے کہ سیلاب زدگان کی مدد کس طریقے سے کی جائے، اس میں بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کا کیا کردار ہو، لیکن حقیقت میں یہ سیلاب کی سیاست ہے اور امداد کی برانڈنگ کا جھگڑا ہے۔ اور اس کے پیچھے آپ جائیں تو یہ جنوبی پنجاب کے ہارٹ اینڈ سول کی بیٹل ہے کہ جنوبی پنجاب کس کا ہوگا۔ اور ستم ظریفی یہ ہے کہ جنوبی پنجاب اس وقت پی ٹی آئی کے پاس جا چکا ہے۔ آج کی ویلاگ میں ہم بات کریں گے اس سیلاب کی سیاست پر، لیکن پہلے ہم یہ بات کرتے ہیں کہ جنوبی پنجاب ان دونوں کے ہاتھ سے کیسے نکلا، اور اس کے لیے ہمیں بات کرنی پڑے گی پی ٹی آئی کے جغرافیے پر۔ میرا نام زیغم خان ہے، میرے ساتھ رہیے۔ جب بھی کوئی چیلنجر ابھرتا ہے، کوئی نئی پارٹی نئی تحریک میدان میں آتی ہے، تو وہ ایسے لوگوں کو ٹارگٹ کرتی ہے، ایسے طبقات کو ٹارگٹ کرتی ہے اور ایسے علاقوں کو ٹارگٹ کرتی ہے جو اس وقت اقتدار سے باہر ہوتے ہیں، جو قلعے کے اندر موجود نہیں ہوتے، فصیل سے باہر ہوتے ہیں۔ پی ٹی آئی کا بھی یہی معاملہ ہے۔ جب پی ٹی آئی سیاست میں آئی اور جب اس پہ مقبولیت ملنا شروع ہوئی، تو اگر آپ دیکھیں کہ ڈیموگرافکس میں، لوگوں میں، اس کا ٹارگٹ نوجوان تھے جو اس وقت تک سیاست سے باہر تھے، اربن پڑھے لکھے لوگ، شہروں کے پڑھے لکھے لوگ، مڈل کلاس تھی جو اس وقت سیاست میں دلچسپی نہیں لے رہے تھے، اور خاص طور پر 3 علاقے، اور وہ 3 علاقے ہیں خیبر پختونخوا، جنوبی پنجاب اور کراچی، جنہیں بڑی حد تک اقتدار سے باہر رکھا گیا تھا، اور خاص طور پر مسلم لیگ نواز نے ان علاقوں کو کوئی اہمیت نہیں دی تھی۔ جنوبی پنجاب میں پیپلز پارٹی بڑی حد تک، بڑے عرصے تک پاپولر رہی، اس علاقے کے لوگ پیپلز پارٹی کے ساتھ جڑے رہے، لیکن جب پیپلز پارٹی پنجاب کے دوسرے علاقوں سے غیر مقبول ہوئی، زرداری صاحب کے پیپلز پارٹی سنبھالنے کے بعد، جو 3 پی ایچ ڈی رکھتے ہیں یا شاید 2 پی ایچ ڈی رکھتے ہیں پالیٹکس میں، تو پھر جنوبی پنجاب بھی پیپلز پارٹی کے ہاتھ سے چلا گیا، لیکن وہ مسلم لیگ نواز کی طرف بھی نہیں آیا۔ اور اس کی وجہ یہ ہے کہ مسلم لیگ نواز کی تمام تر توجہ پہلے دن سے آج تک کوئی 5 ضلعوں پر رہی ہے، وہیں سے 80% لیڈرشپ آتی ہے، وہیں بجٹ کا زیادہ حصہ رکھتا جاتا ہے۔ تو اس وجہ سے جنوبی پنجاب اور مسلم لیگ کے درمیان میں ایک گیپ موجود تھا، جس کا فائدہ پی ٹی آئی نے اٹھایا۔ اب مریم نواز اس صورتحال کو تبدیل کرنے کی کوشش کر رہی ہیں، شبانہ روز محنت کر رہی ہیں اپنے چچا کی طرح، اور وہ پورے پنجاب کو اپنے ساتھ لے کر چلنے کی کوشش کر رہی ہیں۔ سیلاب میں بھی انہوں نے کافی محنت کی ہے، ان کے ساتھیوں نے بھی کافی محنت کی ہے، ایڈمنسٹریشن نے بھی کافی محنت کی ہے۔ کل انہوں نے ڈیرہ غازی خان میں ایک بہت جذباتی تقریر کی، اور انہوں نے یہ کہا کہ پنجاب کے جو 3 خطے ہیں وہ ان کے 3 بچوں کی طرح ہیں، اور جنوبی پنجاب ان کے بیٹے جنید صفدر کی طرح ہے۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ اس علاقے میں جتنا کام ہوا، یا وہ نواز شریف اور شہباز شریف کے دور میں ہوا، یہاں پہ انہوں نے ڈنڈی نہیں ماری بلکہ بہت بڑا ڈنڈا مارا، کیونکہ حقیقت یہ ہے کہ شہباز شریف اور نواز شریف نے جنوبی پنجاب کو بدترین تفریق کا نشانہ بنایا۔ مریم نواز صاحبہ نے یہ تو ضرور کہا کہ جتنی سڑکیں بنی، جتنی موٹر وے بنی وہ ان کے دور میں بنی، جتنے ہسپتال بنے ان کے دور میں بنے، جتنے اسکول بڑے ان کے دور میں بنے۔ دیکھیے یہ بات بہت گمراہ کن ہوتی ہے، ہسپتال تو بن ہی رہے ہوتے ہیں، اسکول بھی بن رہے ہوتے ہیں، سڑکیں بھی بن رہی ہوتی ہیں، اس بات سے جواب نہیں نکلتا۔ آپ یہ بتائیے کہ جنوبی پنجاب میں 1 لاکھ لوگوں کے لیے ہسپتال کے کتنے بیڈ دستیاب ہیں، اور شمالی پنجاب میں کتنے ہیں؟ جنوبی پنجاب میں 1 لاکھ بچے کے لیے کتنے اسکول، کتنے ٹیچرز اویلیبل ہیں، شمالی پنجاب میں کتنے ہیں؟
जनूबी पंजाब में कितने लाख लोगों के लिए कितने किलोमीटर सड़कें हैं। इसी तरह आप गैस का देख लीजिए, बिजली का देख लीजिए, पार्कों का देख लीजिए, कोई भी पैमाना उठाकर देख लें तो आपको बदतरीन तफरीक नज़र आती है, जो वक्त के साथ बढ़ती हुई नज़र आती है, आपको कम होती हुई नज़र नहीं आती। अभी मरियम नवाज़ साहिबा जो कह रही हैं सब मेरे बच्चों की तरह, उनसे भी एक सवाल बनता है। देखिए, पाकिस्तान की जो सियासत का तरीक़ाकार है वो है पैट्रनेज पर बेस्ड। पैट्रनेज का बेस क्या है कि जिसके पास ताकत होती है वो अपनी सारी रेवड़ियाँ अपने लोगों में तकसीम करता है। जो वज़ीर बनता है वो अपने जो उसका डिपार्टमेंट है उसका तो आधा बजट जाके अपने ज़िले पर ही लगा लेता है। जिस तरह वज़ीर आला परवेज़ इलाही साहब की आपको मिसाल दूँ, जिस वक्त जनूबी पंजाब के अज़ला में बदतरीन सैलाब आया हुआ था, उन्होंने उनके इलाकों के लिए 12 अरब रुपया रखा और गुजरात और मंडी बहाउद्दीन के लिए 100 अरब रुपया रखा। तो यहाँ से आपको पैट्रनेज की पॉलिटिक्स का अंदाज़ा होता है। यानी जहाँ जिसके पास ताकत होगी उसके पास वसाइल जाएंगे। अब मरियम नवाज़ साहिबा ये बता दें कि उनकी काबीना में जनूबी पंजाब के कितने वज़रा हैं। यही सवाल शहबाज शरीफ साहब से भी किया जा सकता है। और मियाँ शहबाज शरीफ साहब का तो एक रिकॉर्ड मौजूद है कि वो अपने बजट का, तरक्याती बजट का 22 सालों में 60% हिस्सा भी सिर्फ लाहौर पर लगाते रहे हैं। क्या मरियम नवाज़ इस सूरत हाल को बदलेंगी? इसका जवाब उनके कामों से सामने आएगा। अब हम सैलाब की पॉलिटिक्स पे बात करते हैं। देखिए, जब भी सैलाब आता है तो वो नाराज़गी लाता है। उसके पीछे वजह ये होती है कि कोई भी कुदरती आफत कुदरती नहीं होती। जब लोग मरते हैं तो इसके पीछे उनकी कमज़ोरी होती है, और वो कमज़ोरी हुकूमती पॉलिसियों का नतीजा होती है। उस पर बाद में कभी तफसील से बात करेंगे। तो जब ये लोग डुबकियां खा के बाहर निकलते हैं तो वो हुकूमत से गुस्से में होते हैं। एक तो इस वजह से कि हुकूमत की मुसलसल पॉलिसियों की वजह से उन्होंने तकलीफ़ उठाई होती है, और दूसरी बात नफसियाती भी होती है। जब आदमी दुखी होता है तो वो नाराज़ होता है। आप देखिए, जब भी आपका कोई रिश्तेदार फौत हुआ होगा तो लोगों ने डॉक्टर पर डंडा उठा लिया होगा, क्योंकि दुखी आदमी नाराज़ होता है और वो किसी ना किसी को टारगेट करता है। और जब कुदरती आफत से भी लोग दुखी होते हैं तो वो हुकूमतों को टारगेट करते हैं, हुकूमतों से नाराज़ होते हैं। लेकिन फिर हुकूमतों के पास एक मौका भी होता है। हुकूमतों के पास मौका होता है कि वो लोगों की मदद करें, रिकवरी में रकम लगाएं, और वो जो इमदाद कर रहे हैं उस इमदाद के एक दावेदार भी बने, ताकि लोगों के दिलों के करीब हो सके। इसलिए इमदाद की ब्रांडिंग अहम होती है, और ये वो बात है जिस पर इन दो पार्टियों के दरमियान में झगड़ा पैदा हुआ है। पीपल्स पार्टी ये चाहती है कि सैलाब के लोगों को जो इमदाद मिले वो बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के ब्रांड से मिले, उस पर बेनज़ीर की तस्वीर हो। लेकिन मरियम नवाज़ साहिबा ये कहती हैं कि ये इमदाद पंजाब के पैसों से, पंजाब के बजट से जा रहा है, तो इस पर बेनज़ीर साहिबा की तस्वीर क्यों हो, उनका ब्रांड क्यों हो, उनका अपना फ़ोटो क्यों ना हो, उनकी ब्रांडिंग क्यों ना हो, उनकी हुकूमत की ब्रांडिंग क्यों ना हो, उनके अब्बा का फ़ोटो क्यों ना हो। टेक्निकल तौर पर इस पर बहुत सी गुफ्तगू की जा सकती है। मिसाल के तौर पर बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम का एक सोशियो इकनॉमिक रजिस्ट्री है, एक रजिस्टर है जिसमें तमाम गरीबों का डेटा दर्ज है, उसकी वजह से टारगेट आसान होती है, एक पूरा निज़ाम मौजूद है। लेकिन फिर पंजाब की हुकूमत का ये कहना है कि यहाँ पे मसला सिर्फ गरीब का तो नहीं है, जिसके 2-4 एकड़ थे उसकी फसल भी बर्बाद हुई है, उसका घर भी गिरा है, उसको भी इमदाद देने की ज़रूरत होगी, तो हम बेनज़ीर इनकम सपोर्ट तक महदूद नहीं रह सकते। इसलिए वो इस बात से इनकार कर रही है। लेकिन टेक्निकल गुफ्तगू असल में टेक्निकल नहीं है, ये सियासी गुफ्तगू है। झगड़ा ये है कि सैलाब के बाद कौन सी पार्टी ताकतवर होकर, मकबूल होकर उभरेगी, ख़ास तौर पर उन इलाकों में जहाँ सैलाब ने ज़्यादा तबाही की है, ख़ास तौर पर जनूबी पंजाब में, जहाँ पे पीपल्स पार्टी समझती है कि वो वापस कदम जमा कर पंजाब को जीत सकती है। मुस्लिम लीग नवाज़ ये समझती है कि वो PTI को निकाल कर पंजाब में अपने किले को मजबूत कर सकती है। आगे क्या होगा, इसका जवाब
ہمیں سیلاب کے بعد ہونے والے ریکوری پروگرام میں ملے گا، اور اس کا جواب تو اس علاقے کے لوگ ہی دیں گے۔ میرے ساتھ رہنے کا بہت شکریہ۔ آپ کو یہ ولاگ اگر پسند آیا تو میرے چینل کو لائک کیجئے، سبسکرائب کیجئے اور میرے ساتھ رہیے۔